Make a playlist of the songs you listen to while you're driving, of the songs you listen while you're partying, of the songs you listen when you're alone and happy, of the songs you listen when you're sad. You know, we have a lot of songs in every playlist, and because they make us feel a particular way, we cannot deny the fact that every song has a particular effect on us. Every song has a psychology. That's right. But we met someone who is not just a music composer but also a music therapist. Dr. Kedar Upadhyay. He is an Ayurveda doctor and he is now a full-time music therapist along with being a music composer in a very famous Gujarati music composer duo Kedar and Bhargav. You know, this story is about Dr. Kedar from being a music composer to music therapist. And a night before, he launched Euphonious Healing with Dr. Parth Mankad and RJ Dwanit Thakur. Hi, this is Shrangarugani, and you are listening to A Night Before, sponsored by Branding Mudra, directed by Jai Nathwani. It's actually I really cannot express because you are an Ayurveda doctor, you are a music composer, you are a music therapist, and I don't know what you're going to be next in the future. But I really hope that you become that larger than life person that I feel that you're going to be. But yes, it's really a pleasure to have you here. Same here. And so since you know that a night before is basically that everyone has a very special day in their life, and but before that particular special day, there's always the night that comes, that the night that comes with a lot of emotions. There are ups and downs, there's excitement, there's nervousness. And since you have been through, being from a doctor and a parallel music composer for theaters and then to movies and then again doing the music therapy, right? So that has been a long journey, and so it'll be really great to speak about that. But so starting from there, so if I may know, how long have you been practicing as an Ayurveda doctor? I've passed out in 2007, Okay. so it has been almost 13 years right now. Okay, and you've been practicing in, So initially I've started at Gandhinagar only because I stay in Gandhinagar, okay. and then later on I have expanded. So right now I'm practicing at 4 places. It's in Gandhinagar, in Ahmedabad, in Rajkot, and in Morbi. Rajkot and Morbi અમે લોકો every 15 days or every month જઈએ. Okay. My father is also a doctor, an Ayurveda doctor only. અને બાકી રેગ્યુલરલી ગાંધીનગરમાં અમારું રેગ્યુલર ક્લિનિક છે એન્ડ ઓલ્સો ઇન અમદાવાદ. Okay. So when we are on the topic of being the doctor, right? And since you are an Ayurveda doctor, if I wanted to, know that how different is an Ayurveda doctor or Ayurveda medicine from modern science or modern medicines that we usually come across. Actually, look, both the pathis are in a way complementing to each other. It is a pity કે ઘણા બધા લોકો એને બહુ કોન્ટ્રાડિક્ટરી રીતે બી જુએ છે, બટ એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ. આયુર્વેદિક તમે લઈ લો કે અલોપેથી લઈ લો કે હોમિયોપેથી લઈ લો કે પછી એનર્જી મેડિસિન્સ કોઈ પણ તમે લઈ લો, એ બધું એકચ્યુઅલી એકબીજાને કોમ્પ્લિમેન્ટ જ કરે છે. ધી ઓનલી મેટર ઓફ ડિફરન્સ ઇઝ ધેર પ્રિન્સિપલ્સ. Okay. એટલે દાખલા તરીકે આયુર્વેદની અંદર વાયુ, પિત્ત અને કફ જે આપણા 3 દોષો છે, એ 3 દોષો પછી આપણા શરીરની ધાતુઓ, એ બધાનું ઇન ડિટેલ ડિસ્ક્રિપ્શન છે અને એના ઉપર આખી વસ્તુને ડ્રાઈવ કરીએ છીએ અમે લોકો. સો આયુર્વેદની અંદર જ્યારે ઇફ યુ કમ, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ના આવે ભગવાન કરીને, પણ કદાચ તમે જો મારા પેશન્ટ તરીકે આવો તો હું તમારી પ્રકૃતિનું એનાલિસિસ કરીશ, તમારી શરીરની અંદર વાયુ, પિત્ત અને કફનું પ્રમાણ કઈ રીતે છે, એમાં કઈ રીતનું ઇમ્બેલેન્સ છે. Okay. તમે જે પ્રોબ્લેમ લઈને મારી પાસે આવો છો એ પ્રોબ્લેમનું આયુર્વેદિક ટેક્સ્ટમાં ઓલરેડી ઘણા બધા ડિટેલમાં વર્ણન છે, તો એની સાથે હું કોરિલેટ કરીશ કે ભાઈ
ફલાણો ડિસીઝ છે તો એ ફલાણા ડિસીઝની અંદરની પાછળનું રૂટ કોઝ કયું હશે. સો આયુર્વેદમાં આપણે કેમ આપણા ગઢાઓ એવું કહે કે ભાઈ દેશી દવા હોય ને એ મૂળમાંથી મટાડે. સો એ મૂળમાંથી મટાડવાવાળી વાત એટલા માટે છે કારણ કે આયુર્વેદની દવાઓ જે છે કે આયુર્વેદિક સાયન્સ ઇટસેલ્ફ એ કોઈ પર્ટિક્યુલર ડિસીઝ ઓરિએન્ટેડ નથી. એ આખા બોડીને ફંડામેન્ટલી પેલું કરે છે. એટલે તમે કોઈ એક ડિસીઝ લઈને મારી પાસે આવો છો પણ હું એનું ડાયગ્નોસિસ એવી રીતે કરીશ કે ડિસીઝ તો એક સિમ્ટમ છે કે ડિસીઝ એક મેનિફેસ્ટેશન છે, એની પાછળનું કોઝ જે છે વિચ ઇઝ લાઈડ હિડન ઇન ધ બોડી, જેને મારે આઈડેન્ટિફાઈ કરીને એ કોઝને મારે ઇરિડિકેટ કરવાનું છે જેથી કરીને સિમ્ટમ્સ ઇરિડિકેટ થઈ જાય. But then a lot of time people say that Ayurveda takes time and it is a matter of patience. Does that ever come across, people be a little like, let's not go for an Ayurveda because they want quick result and everyone today does not have a time. People like, no, I want quick results into every field, whatever they are, not just medicine, and especially when they are feeling from any kind of a pain, they want, if I'm having a headache, મને અત્યારે ને અત્યારે મટી જવું જોઈએ. બરાબર છે. Right. But they don't go into the root cause, obviously, I know, but then what do you come? હા, એટલે આયુર્વેદમાં નોટ ઓલવેઝ એવું હંમેશા નથી કે સમય જ લાગે, બટ બિકોઝ કે નંબર વન આયુર્વેદ મોટા ભાગે છે ને ક્રોનિક ડિસીઝને મટાડે છે. સો ક્રોનિક ડિસઓર્ડર્સ એવા ડિસીઝ કે જે ખાલી સિમ્ટમ્સ મટાડવાથી મટી નથી જતા. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને એકદમ જ રેન્ડમ એક્ઝામ્પલ તમને આપું તો ફોર એક્ઝામ્પલ સોરાયસિસ છે, રાઈટ, કે ફોર એક્ઝામ્પલ આર્થરાઇટિસ છે. સો આ બધા ડિસીઝીસ એવા છે કે જે ક્રોનિક ડિસીઝીસ છે. ઇટ ટેક્સ ટાઈમ ટુ હેપન ઓલ્સો. એ થવામાં બી ઘણા બધા દિવસો કે વર્ષો થતા હોય છે. ઇન્ટરનલી બોડીની અંદર ખબર નહીં કેટલા ટાઈમથી એ પ્રોસેસ ચાલુ હોય છે, જેના ભાગરૂપે અમુક સમય પછી એ મેનિફેસ્ટ થાય છે. તો સિમિલરલી એને તમારે જો મૂળમાંથી મટાડવું છે તો ડેફિનેટલી ઇટ વિલ ટેક ટાઈમ. એટલે આયુર્વેદની અંદર છે ને પેલી ટિપિકલ પેઇન કિલર્સ પ્રકારની ઘટનાઓ નથી હોતી, સ્લીપિંગ પિલ્સ પ્રકારની ઘટનાઓ નથી હોતી કે તમે લઈ લો ની અડધી કલાક પછી જાણે તમને કશું જ નથી, તમે સા ઘોડા જેવા થઈ જાઓ, એવું આયુર્વેદમાં નથી. સો ઇન ધેટ કેસ અમે લોકો બી એ વસ્તુને કોમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ છીએ બિકોઝ ઘણી વખત એવું પણ બનતું હોય છે, યુ રાઇટલી સાઈડ, કે અત્યારે લોકોને બહુ જલ્દી ક્વિક રિલીફ જોઈએ છે કારણ કે એ લોકોને પોતાના કામમાં અટકી પડાય એ પોસાય એવું નથી. સો વી ટેલ ધેમ કે ભાઈ તમારે પેરેલલી જ્યારે એવી બહુ જ એક્યુટ થઈ જાય અને તમને બહુ જ જરૂર પડે ત્યારે તમે પેઇન કિલર્સ લઈ શકો છો ઇફ રિક્વાયર્ડ. શક્ય છે ત્યાં સુધી એ બી ટાળો, જરૂર પડે તો લઈ લેજો, તેથી તમને તરત રાહત મળશે. બાકી આયુર્વેદ જે છે આયુર્વેદનું કામ કરશે, ઇટ વિલ ટેક ઇટ્સ ઓન ડ્યુ ટાઈમ. હેવિંગ સાઇડ ધેટ એવું દરેક વખતે નથી જ કે તમારે બહુ જ વાર લાગે. જો તમે પ્રોપર આયુર્વેદિક દવાઓ આપી હોય પેશન્ટને, જેનું પ્રોપર એ દવાનું ડિસીઝનું ડાયગ્નોસિસ કર્યું હોય, તો મહિના દોઢ મહિનાની અંદર તો પેશન્ટને ધીમે 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 બેનિફિટ થવાનું શરૂ થઈ જાય છે. સો વેન એમ સેઇંગ કોઈ પેશન્ટને કે ભાઈ 6 મહિના લાગશે તમને મટતા કે વરસ લાગશે તમને મટતા, ઇટ ડઝન્ટ મીન કે 6 મહિના કે વરસ દિવસ સુધી તમને કોઈ ફેર નહીં પડે. તમને શરીરની અંદર પોઝિટિવ ચેન્જીસ થવાનું શરૂ તો મહિના દોઢ મહિના 2 મહિનામાં જ થઈ જશે. બટ પછી જે એક આખી જર્ની છે એ ડિસીઝના રિલીફમાંથી ક્યોર તરફની, એને ટાઈમ લાગે. Okay, fair enough. Fair enough. Okay, now since now also you're a music composer and you have been for a long time. So if I may know, how long have you been into the music composing as per se? મ્યુઝિક કમ્પોઝિંગમાં Because I think તમે પેલા you used to do music composing for theatres as well. Yes, Then you yes, shifted to films and Yes. maybe you are doing a web series. યા Okay, so કેટલા ટાઈમથી એ ચાલુ છે? મ્યુઝિક કમ્પોઝિશન છે ને થિયેટર્સ તો આમ તો હું જ્યારે કોલેજમાં હતો ને ત્યારથી શરૂ છે. Okay. એટલે જામનગરમાં જે ત્યાંના અલગ અલગ થિયેટર ગ્રુપ્સ છે એની સાથે કામ કરેલું. Okay. અને એમાં અલગ અલગ ડ્રામાસની અંદર એના થીમ મ્યુઝિક બનાવવાના આવે. યુ નો દેટ યુ આર ઓલ્સો ઇન ધ ઇન્ડસ્ટ્રી. એટલે એના અલગ અલગ થીમ મ્યુઝિક છે, બેકગ્રાઉન્ડ સ્કોર છે, એ બધું કરતા. અમદાવાદ આવીને આઈ થિંક 2008માં મેં ડ્રામાના બેકગ્રાઉન્ડ સ્કોરનું કામ શરૂ કરેલું ને મેં દર્પણમાં થોડું કામ કર્યું, Okay. નટરાણીમાં, અને ત્યાંના અમુક પ્રોડક્શન્સના બેકગ્રાઉન્ડ સ્કોર્સ કર્યા અને અમુક થીમ સોંગ્સને એવું બધું કર્યું. અને એકચ્યુઅલી એવું બધું કંઈ હતું નહીં, મ્યુઝિક ખાલી ને ખાલી પેશન તરીકે જ, કારણ કે ડૉક્ટરી હતી જ અને એ જ અત્યારે બી મેઇન છે. એટલે શોખથી જ કરતા હતા અને બધા મિત્રો હતા અને યુ નો વી વેર ટુગેધર, એટલે સાથે મળીને કામ કરતા હતા. ફિલ્મો માટે તો ક્યારેય વિચાર્યું નહોતું, બટ ઇટ હેપન્ડ. અને પછી પ્રેમજી જે મારી ફર્સ્ટ ફિલ્મ અમે લોકોએ કરી, મેં અને ભાર્ગવે સાથે, એ અમે કરી 2015માં.
ઓકે. સો ફિલ્મ મ્યુઝિક કમ્પોઝિશનની વાત કરીએ તો 2015માં પ્રેમજી વોઝ ધી ફર્સ્ટ, અને પછી જર્ની ચાલુ જ છે હજુ. પછી બહુ મોટી અને બહુ પછી બસ હા ભગવાનની દયા કે લોકોએ કામથી ઓળખ્યા છે, એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. એકચ્યુઅલી તો એકવાર માટે કહેવાય ને કે કેદાર એન્ડ ભાર્ગવ જે આખું જે નામ છે એ એકચ્યુઅલી એમના કામથી જ બહાર આવ્યું છે કે બટ સિરિયસલી એનું કારણ એ છે ભાઈ કે મારો કે ભાર્ગવનો બેમાંથી કોઈનો પહેલી વસ્તુ મેઇન પ્રોફેશન આ નથી. બીજી વસ્તુ અમારી પ્રકૃતિ પણ એવી નથી કે અમે યુ નો પોર્ટફોલિયો લઈને અલગ અલગ ગયા હોય. પ્રોડ્યુસર્સ પાસે જઈએ કે એવું કંઈ. એટલે એવું નથી કે અમારે નથી જવું કે એવું કંઈ, બટ એ પ્રકારનું પ્રેમજી રિલીઝ થયું ને ત્યારે તો એવું કંઈક ખબર બી નહોતી કે આવું કરવાનું હોય, યુ નો કે ભાઈ ચલો આપણી પહેલી પિક્ચર રિલીઝ થઈ છે, હવે આપણે કામ કરીએ, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આટલા ડિરેક્ટર્સ છે, આટલા પ્રોડ્યુસર્સ છે, આપણે આપણી આ વસ્તુ લઈને જઈએ, એમને કહીએ. એવું મગજમાં જ નહોતું કે આવું બી કરવાનું હોય, એમ આવું બી એક પ્રકારનું સોશિયલાઇઝિંગ હોય. એ કોન્સેપ્ટ એક્ઝિસ્ટ કરે છે એવી જ ખબર નહોતી. ઓકે. અને બીજી વસ્તુ કદાચ એવી ખબર બી હોત ને તો બી અમારી પ્રકૃતિ એવી નથી, અમારો સ્વભાવ એવો નહોતો કે અમે સામે ચાલીને કામ માગવા માટે જઈએ. અમને એવું હતું કે ના યાર, અમને આપણી જો લાયકાત હશે તો કોઈ આવી જશે, તો આવી જ કામ જશે યાર, આવી જશે. અને ઇટ હેપન્ડ, એ રીતે જ થયું. એટલે એની ખુશી છે. આજ સવારનો જ ખાલી એક ઉદાહરણ આપું છું જ્યારે વી વર કમિંગ હિયર ફ્રોમ રાજકોટ ટુ ગાંધીનગર અને વી વર લિસનિંગ ટુ મેટ્રો સૂરજને અરે રે. અને માય ફ્રેન્ડ જય હુ ઇઝ એકચ્યુઅલી ધ ડિરેક્ટર, હી સેડ કે મારે કોઈને ગુજરાતી સોંગ પેલું સંભળાવવું છે ને કે ધીસ ઇઝ વોટ ગુજરાતી music is, I would go and make them listen to this particular song. વાહ વાહ. So that is the effect of that particular song. Thank Mr. you, Suraj thank ne. you. It is, matlab, it is a must song for anyone and everyone યસ who યસ wants to એ listen સરસ to થયું છે Gujarati. ડેફિનેટલી. અને વી આર ગ્લેડ કે આટલી સારી પોએટ્રી અને આટલા સારા મ્યુઝિકને લોકોએ અપ્રિશિએટ કર્યું, અરે, બિકોઝ દેટ ઇઝ યુ નો એ feel બ્યુટી. create કરે છે. એક્ઝેક્ટલી. They feel create કરે છે. Right. So almost if say film music ne 5 years and then theatre music ne more than that now you don't even, matlab it's been very long time, right? So एक क्या विचार है ओके यू नो व्हेन डिड इट कम टू यू कि आई am pursuing medical as a career, I am pursuing music as a career, let's mix both of these and you know make a music therapy clinic. When did this thought come into your mind? એકચ્યુઅલી છે ને મ્યુઝિક થેરાપીના બીજ તો છે ને મારામાં કોલેજ દરમિયાન જ હતા. હું જ્યારે આયુર્વેદિક કરતો ને ત્યારે મારા સર ડૉક્ટર અર્પણ ભટ્ટ સર છે, ત્યાં જામનગરમાં છે. રાઇટ નાઉ હી ઇઝ ધી ઇન્ચાર્જ પ્રિન્સિપલ ઓફ માય કોલેજ, ધન્વંતરી કોલેજમાં. અને એ મારા જેને કહેવાય ને મારા ગુરુ કહો તો ગુરુ કે મારા કોઈ પણ, એટલે હજી આજે બી એ અમદાવાદ ગાંધીનગર આવે એટલે પેલો મને જ ફોન કરે, હું જામનગર જાઉં તો હું પેલો એને જ ફોન કરું. અને આઈ એમ ગ્લેડ કે એમના જેવા સર મને મળ્યા. એટલે એમણે પોતે અર્પણ સરે પીએચડી એમનું મ્યુઝિક થેરાપીમાં કરેલું. Okay. અને હી ડીડ અ થીસીસ અને હી ઇઝ એને બહુ સારા રિઝલ્ટ્સ પણ મળ્યા. Okay. સો હી ફાઉન્ડ આઉટ સમથિંગ ઓન મી. એવું થયું કે ભાઈ એણે મને થિયેટર્સ માટે પછી યુથ ફેસ્ટની તૈયારી કરાવવાની હોય ત્યારે, બિકોઝ એ પોતે હી ઇઝ અ વેરી ગુડ રિધમિસ્ટ એન્ડ કમ્પોઝર. Okay. એટલે યુથ ફેસ્ટની તૈયારી કરવાની થાય, કોઈ કલ્ચરલ ઇવેન્ટ કોલેજની હોય ત્યારે મોટે ભાગે એ ઇન્ચાર્જ હોય. Okay. એટલે એ પછી મને આની અંદર ઇન્વોલ્વ કરે પ્રોડક્શન્સમાં ને એમાં. એન્ડ ધેન હી સેડ કે લુક, મેં મ્યુઝિક થેરાપીનું આ રીતે કામ કર્યું છે અને જો તને ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને તને રસ હોય Okay. તો મ્યુઝિક થેરાપી માટેનું એ કોટ એન્ડ કોટ એનો જે થોટ છે, જેને હું બી એગ્રી કરું છું, એ છે કે યુ હેવ ટુ બી અ મ્યુઝિશિયન એન્ડ ફિઝિશિયન બોથ. Okay. ઓનલી ધેન યુ કેન બી અ મ્યુઝિક થેરાપિસ્ટ. Okay. બિકોઝ મ્યુઝિશિયન, કારણ કે તમને મ્યુઝિકની સેન્સ હોવી જોઈએ અને મ્યુઝિકની પ્રેક્ટિકલ અને થિયોરી એ બંનેની ખ્યાલ હોવો જોઈએ. અને ફિઝિશિયન એટલા માટે કે તમને તમારા બોડીની ઓવરઓલ એનાટોમી, ફિઝિયોલોજી, પેથોલોજી ખબર હોવી એ બધાની ખબર હોવી જોઈએ. રાઈટ. સો એણે કીધું કે આ તારામાં છે. સો જો તને ઈચ્છા હોય તો યુ આર ધી રાઇટ પર્સન ટુ પરસ્યુ ધીસ. Okay. અને મને તો એ વસ્તુ ખૂબ હતી જ અંદરથી કે ના યાર આ વસ્તુ. અને એકચ્યુઅલી યાર આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક આ વસ્તુનો એક્સપિરિયન્સ કરતા જોઈએ છીએ મ્યુઝિક થેરાપીનો, બટ એ આપણે એને થેરાપી તરીકે લેતા નથી We હોતા. don't consider it as કન્સિડર એઝ particular થેરાપી. therapy. સો ટૂંકમાં ત્યાંથી શરૂઆત થઈ. અને પછી મેં મારું આયુર્વેદિકનું પૂરું કર્યું ને પછી મેં મારું પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન ડિપ્લોમા યોગ અને નેચરોપથીમાં કર્યું. Okay. અને એ યોગ અને નેચરોપથીમાં મારો જે મેઇન સબ્જેક્ટ હતો થીસીસનો, ડેઝર્ટેશનનો, એ રિસર્ચ સબ્જેક્ટ મારો મેં મ્યુઝિક થેરાપી રાખેલો. Okay. અને એમાં મેં એક પર્ટિક્યુલર રાગ ઉપર રિસર્ચ કર્યું. મારા ગાઈડ અગેન અર્પણ સર, ભટ્ટ સર જ હતા.
અને મેં એક અમુક એ વૃંદાવની સારંગ રાગ છે એના ઉપર મેં રિસર્ચ કર્યું, એના પેપર બી બધા અલગ અલગ જગ્યાએ પ્રેઝન્ટ કર્યા. ઇટ વોઝ વેરી વેલ એપ્રિશિએટેડ અને મને એના રિઝલ્ટ્સ બહુ જ સારા મળ્યા. એટલે એને કારણે જે એક પેલું આપણે કેમ પેલું થાય કે પેલી સ્નોબોલ ઇફેક્ટ જનરેટ થાય ને એના જેવું છે કે ભાઈ ઉપરથી કાંકરો પડતો મૂકી દીધો, પણ પછી ધીમે ધીમે ઇટ સ્ટાર્ટેડ રોલિંગ અને રિઝલ્ટ્સ મળતા ગયા, એન્કરેજિંગ રિઝલ્ટ્સ મળતા ગયા, એમ આપણને ફેથ બી વધતી ગઈ કે નહીં ધીસ ઇઝ સમથિંગ કે જે ખરેખર ઇફેક્ટિવ છે અને આને આપણે આગળ લઈ જઈ શકીએ. સો ઇટ્સ જો એ વિચાર બી જ ત્યાં શરૂ થઈ ગયું હતું. દેન કટ ટુ અમદાવાદ. અહીંયા મેં મારું ક્લિનિક શરૂ કર્યું, આયુર્વેદિક ક્લિનિક ને બધું. અને હું મારી રીતે નાના મોટા અમુક પેશન્ટ્સ જેને જરૂર લાગતી હોય અને જે પેશન્ટ્સ અગ્રી કરે એને હું મ્યુઝિક થેરાપીના ટ્રેક્સ ને બધું આપતો અલગ પેલું કરીને. દેન આઈ હેપન ટુ મીટ પાર્થ, ડૉક્ટર પાર્થ માંકડ. હી ઇઝ અગેન અ ડિયર ફ્રેન્ડ એન્ડ બહુ જ સારા હોમિયોપેથ છે અહીંયા અમદાવાદમાં. અને અમે લોકો મળ્યા અને પાર્થ વોઝ ઓલ્સો ઇન્ક્લાઇન ટુવર્ડ્સ મ્યુઝિક થેરાપી અને એ બી એની રીતે રિસર્ચ કરતો હતો પોતાની રીતે જ. સો વી અગેન કેમ ટુગેધર અને કોલાબોરેશન કરીને થોડું અગેન અમે વી ટુક ફોરવર્ડ અમારા એક રિસર્ચને એક નેક્સ્ટ લેવલ ઉપર લઈ ગયા કે અમે એક પર્ટિક્યુલર કોમન રાગ સિલેક્ટ કર્યો અને 30, 40, 50 જેટલા લોકોને સબ્જેક્ટ્સને સિલેક્ટ કર્યા. એના ઉપર અમે એક્સપેરિમેન્ટ્સ કર્યા, એમને સંભળાવ્યું, આ તે બિફોર આફ્ટરના નોટિંગ્સ કર્યા, જે સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોટોકોલ્સ હોય છે એ પ્રમાણેના અમે લોકોએ બધું કર્યું. ઇવેન્ચ્યુઅલી વોટ હેપન્ડ કે એટલે આ બધું એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ અ પ્રોસેસ ઓનલી, બટ એમાં ધીમે ધીમે આગળ વધતા આઈ કેમ ઇન ટુ ધ કોન્ટેક્ટ ઓફ ધ્વનિત. એટલે ધ્વનિત સાથે એની મુલાકાત થઈ અને પછી ઘણો બધો સંપર્ક વધ્યો એની સાથે. એની ઘરે અમે લોકો બેસીએ અને અમે લોકો બધી વાતો શેર કરીએ આ તે બધું. અને એક દિવસ એમ જ આઈ જસ્ટ ટોક ટુ હિમ કે ભાઈ ધ્વનિતભાઈ હવે મ્યુઝિક થેરાપી ક્લિનિકની ઈચ્છા છે આની સાથે અને મી એન્ડ પાર્થ બોથ આર વેરી સિરિયસ અબાઉટ ધીસ. એટલે ધ્વનિત કહે કે અચ્છા સરસ છે, શું છે? એને એને આખી વસ્તુ સમજાવી તો એ કે ના યાર આ તો બહુ જ સરસ છે એ કે. અને ધ્વનિત હિમસેલ્ફ ઇઝ અ વેરી ગુડ સિંગર, એ પોતે મ્યુઝિકલી સખત સેન્સિબલ વ્યક્તિ છે. એટલે એ કે યાર આ તો બહુ જ સરસ છે અને આઈ વુડ લવ ટુ બી અ પાર્ટ ઓફ ધીસ, લેટ અસ ડુ ઇટ ટુગેધર. અને મેં કીધું તો બહુ જ સરસ. અને ધેન ત્યાંથી પછી એ જર્ની ચાલુ થઈ અને પછી યુફોનિયસ હિલિંગ જે અમારું મ્યુઝિક થેરાપી ક્લિનિકનું વેન્ચર છે શરૂ થયું. If I had to ask, and for everyone who's probably listening, because not everyone knows music therapy a lot, right? For a layman like me, or probably anyone who's listening to this, if we had to describe what is music therapy in short, or maybe how would you like to describe it? મ્યુઝિક થેરાપી જે છે ને યાર, એ એટલે હું દરેક જગ્યાએ આ જ વસ્તુ કહેતો હોઉં છું ભાઈ કે એની આર્ટ ઇઝ એન એક્સપ્રેશન. Okay. રાઈટ? મ્યુઝિક ઇઝ એન આર્ટ, પેઇન્ટિંગ ઇઝ એન આર્ટ, એક્ટિંગ ઇઝ એન આર્ટ, રાઇટિંગ ઇઝ એન આર્ટ. એ બધી વસ્તુ અલ્ટિમેટલી એક્સપ્રેશન્સ છે તમારા. તમે જે ફીલ કરો છો ઇન્ટરનલી એને આઈધર તમે બાય પરફોર્મિંગ ઇટ એક્સપ્રેસ કરો અથવા તો બાય બિંગ અ પાર્ટ ઓફ ઇટ એક્સપ્રેસ કરો. દાખલા તરીકે કાં તમે મ્યુઝિક સાંભળીને એ વસ્તુને એક્સપ્રેસ કરો છો અથવા તો તમે કંઈક વગાડીને એને એક્સપ્રેસ કરો છો, કાં તમે કોઈ થિયેટર ઉપર સ્ટેજ ઉપર પરફોર્મ કરીને એક્સપ્રેસ કરો છો અથવા તો તમે કોઈ એક નાટક જોઈને એ વસ્તુને એક્સપ્રેસ તમારી જાત સાથે કરો છો. સો કોઈ પણ આર્ટ છે ને એ આપણા માઇન્ડ સાથે રિલેટેડ છે. આપણા માઇન્ડના જેટલા પણ ઇમોશન્સ છે, આપણા સાયકોલોજીકલ જેટલા પણ મૂડ્સ છે કે હોર્મોન્સ છે કે ન્યુરોટ્રાન્સમીટર્સ છે, એ બધા જે છે એ તમારા આર્ટ સાથે કોરિલેટેડ છે. એટલે હું તમને સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું કે તમે જ્યારે કોઈ સરસ મજાનું સંગીત સાંભળતા હો, કે તમે જ્યારે કોઈ સરસ મજાના સૈનિક વાતાવરણમાં હો, કે તમે કોઈ સરસ મજાની ડાન્સ પરફોર્મન્સ જોતા હો કે પરફોર્મ કરતા હો, ત્યારે તમારા બ્રેઇનમાંથી અમુક પ્રકારના ન્યુરોટ્રાન્સમીટર્સનું સિક્રિશન થાય છે જે તમને હેપી કરે છે, જે તમને ખુશ કરે છે. યુ ફીલ ગુડ અબાઉટ ઇટ, તમને મજા આવે. સિમિલરલી એના નેગેટિવ રિપરકશન્સ પણ છે કે જે તમને અનવોન્ટેડ, તમને નથી ગમતું એ પ્રકારનું કે એ પ્રકારની વસ્તુઓ જ્યારે તમે જુઓ છો કે સાંભળો છો ત્યારે યુ ડોન્ટ ફીલ ગુડ, તમને પોતાને મજા નથી આવતી. હવે આ મજા જ આવવી ન આવવી એ બહુ બેઝિક પ્રકારનું પેલું છે. બટ જ્યારે તમે એને ડેપ્થમાં જાઓ છો ને ત્યારે બહુ બધા ઇશ્યુઝ, સ્ટ્રેસ છે, ડિપ્રેશન છે, એન્ઝાયટી છે, ઊંઘ ન આવવી છે, બિહેવિયરલ ઇશ્યુઝ છે, ઇમોશનલ ઇમ્બેલેન્સીસ છે, રિલેશનશિપ્સને લઈને જેટલા પણ ઇશ્યુઝ છે, એ બધા ઇશ્યુઝની અંદર ક્યાંક પાછળ આ બધું અનએક્સપ્રેસ્ડ ઇમોશન્સ જે છે ને એ ક્યાંક રહેલા હોય છે.
સો મ્યુઝિક જે છે ને એ એના થેરાપ્યુટિક ટૂલ તરીકે કામ કરે છે, જે તમારા ઇન્ટરનલ ન્યુરોટ્રાન્સમીટરના કેમિકલ લોચા જે છે એને સરખું કરી શકે અમુક અંશે, ઓકે, અને સાથે સાથે તમે છે ને અલાઇન થાવ છો. સો સપોઝ કે તમને એન્ઝાયટીનો પ્રોબ્લેમ છે, તો એન્ઝાયટીના પ્રોબ્લેમમાંથી તમારે બહાર આવવું છે, તમે ખૂબ હાઈપર છો એમાંથી તમારે સપોઝ બહાર આવવું છે, થોટ્સ ખૂબ વધારે છે. અત્યારે એક મોટામાં મોટો ઇસ્યુ એ છે ઘણા બધા લોકોમાં કે એક્સેસિવ થિંકિંગ, સતત મગજ ચાલુ રહેતું હોય. સો આ બધી વસ્તુઓમાંથી જો તમારે બહાર આવવું છે તો ત્યારે તમારે એક એવા ટૂલની જરૂર છે કે જે ટૂલ તમને એ વસ્તુને એચીવ કરવામાં હેલ્પ કરે. અને મ્યુઝિક કેન બી અ વન્ડરફુલ ટૂલ, અને એના રિસર્ચ પણ એટલા જ થયેલા છે, અને અમે લોકોએ પેશન્ટ્સ ઉપર પણ એના એટલા બધા રિસર્ચ લીધેલા છે. સો ઇન અ નટશેલ મ્યુઝિક થેરાપી ઇઝ સમથિંગ કે જે તમારા માઇન્ડ થ્રુ તમારા બોડીને હીલ કરે. સો કોઈ એમ કે મને ખાલી ઢીંચણનો દુખાવો છે, આજ સવારે ઠંડી બહુ લાગી ગઈ અને હું કયો રાગ સાંભળું ને મટી જાય, સો દેટ ઇઝ નોટ ધ કેસ, રાઈટ? એ પોસિબલ નથી. તમારે બહુ ટેક્ટફુલી તમારા માઇન્ડ થ્રુ તમારા બોડીને ટ્રાવેલ કરાવવાનું છે. ફ્રીક્વન્સીસની અસર હોય છે. Does it happen consciously or does it happen subconsciously? મતલબ બોથ વેઝ, એકચ્યુઅલી બોથ વેઝ. કોન્શિયસલી છે ને, જો એક વસ્તુ હકીકત છે ભાઈ કે ઇફ યુ આર ઇન્ક્લાઇન્ડ ટુવર્ડ્સ મ્યુઝિક, દેન મ્યુઝિક વિલ અફેક્ટ યુ વેરી ઇઝીલી. તો તમને એ હિલિંગની ઇફેક્ટ બહુ જલ્દી થશે, અથવા તો તમારી એ પ્રકૃતિ હશે. એકચ્યુઅલી છે ને આ વસ્તુ કેવી છે ખબર છે ભાઈ, ઇટ ઇઝ અબાઉટ રિસેપ્ટિવિટી રાધર દેન મ્યુઝિક ઇન્ક્લિનેશન. તમારું રિસેપ્ટિવ માઇન્ડ છે, તમારામાં 1% પણ જો ફેઇથ છે તો એ કામ કરશે. આ પેરાસિટામોલ નથી, અગેન આ પેરાસિટામોલ નથી કે તમે ગમે તેને ખસો ને તાવ પેલો થઈ જશે, એવું નથી. બટ તમારા અંદર એક, જો તમે મોટી વોલ ક્રિએટ કરીને જ આવો છો પહેલેથી, then it is difficult to break that wall. We try, but still. You know, a lot of times this happens that, when you're going through specifically therapeutical sessions, right, you keep on asking yourself, મને ફેર પડ્યો? Did I get any better? Right. And sometimes that again leads to not getting better. True. Right. True. So that is a thing that, I think is kind of a hurdle to a lot of people, because we keep on question ourselves, did I get any better or not? Like, am I doing better than what I used to do? Or is this helping or not? Right? We keep on asking a lot of questions. Even though if we have faith or we don't have faith, that is a complete different scenario. But then we keep on asking ourselves different questions. Like, how is it helping to us? Yes. Right. So in that case, I think from the very first visit, whenever a patient comes to us, અમે એમને કહીએ જ છીએ કે ધીરજ રાખજો થોડી, તમે થોડા, અમે તમને બી અ ગુડ પેશન્ટ, બંને રીતે બી અ ગુડ પેશન્ટ, હેવ પેશન્સ. એટલે તમે ધીરજ રાખો, આ કામ કરશે જ. જે કંઈ પણ મ્યુઝિક અમે તમને આપીએ છીએ એ મ્યુઝિક જસ્ટ અનધર મ્યુઝિક નથી. એ તમારા પ્રોબ્લેમને પર્ટિક્યુલરલી ધ્યાનમાં રાખીને 1-1.5 કલાકના કાઉન્સેલિંગ પછી અમુક પ્રકારના પરમ્યુટેશન કોમ્બિનેશન કરીને અમે આપેલું છે. સો દેટ ઇઝ સમથિંગ ઇન ઇટ. So I want to ask that particular question, right? Okay. When you make a commercial music, right? That are also basically, notes and waveforms and everything, right? And when you make a therapeutical, composition, that are also the same notes, same, kind of waveforms. How is commercial music, different from a therapeutical composition? True. Basic layman maybe. ના બરાબર છે. ના, ઇટ્સ અ વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન. હું તમને બહુ ઇઝીએસ્ટ વેમાં આન્સર આપું ને તો, લુક, મ્યુઝિકની અને ફોર દેટ મેટર કોઈ પણ આર્ટ ફોર્મની 2 ઇફેક્ટ્સ છે. એક જનરલાઇઝડ ઇફેક્ટ છે અને એક કસ્ટમાઇઝડ ઇફેક્ટ છે. જનરલાઇઝડ ઇફેક્ટ એટલે જગજીત સિંહની ગઝલો બધાને સુધિંગ, કામિંગ પ્રકારનું ઇફેક્ટ જ આપે કે યુ ફીલ ગુડ, રાઈટ? અને એની સામે તમે કોઈ EDM ટ્રાન્સ સાંભળો તો તમને ડાન્સ ફ્લોરની જ ફીલ આવે ને તમને ડાન્સ કરવાનું જ મન થાય. સો ધીસ ઇઝ ધી જનરલાઇઝડ ફીલ, બરાબર છે, જે દરેક મ્યુઝિકની છે જ. નાવ કમિંગ ટુ ધી કસ્ટમાઇઝડ પર્સનલાઇઝડ ફીલ, અહીંયા આગળ થેરાપ્યુટિક મ્યુઝિકનો રોલ છે, રાઈટ? કે કોઈ એક પેશન્ટ જ્યારે અમારી પાસે આવે છે કોઈ પર્ટિક્યુલર ડિસીઝ કે કોઈ પર્ટિક્યુલર પ્રોબ્લેમને લઈને, ત્યારે અમે એ પેશન્ટનું આખી હિસ્ટ્રી લઈએ છીએ. એના અમુક પેરામીટર્સ છે
દાખલા તરીકે એમાં હું આયુર્વેદિક પેરામીટર બી ચેક કરું છું, પાર્થ એની રીતે હોમિયોપેથિક પેરામીટર બી ચેક કરે છે, અમે લોકો પેન્ટા એલિમેન્ટલ થિયોરીને બી એમાં કન્સિડર કરીએ છીએ, અમે ચક્રા થિયોરીને બી કન્સિડર કરીએ છીએ. સો અને સાથે સાથે અમે સાયકોલોજીકલ કાઉન્સેલિંગ કરીને માણસની અંદર સાયકોલોજીકલ બ્લોક કયા જગ્યાએ છે એ પણ અમે જોઈએ છીએ. સો કન્સિડરિંગ ધીસ ઓલ 4-5 ફેક્ટર્સ વી ડિરાઈવ ટુ અ પોઈન્ટ કે એમનું રૂટ કોઝ આ છે પ્રોબ્લેમનું. સો હવે હું એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ એક્સપ્રેસ રાઇટ નાઉ, બટ હા બટ અમે એ વ્યક્તિની સપોઝ કે કોઈ એક વ્યક્તિને ઊંઘ નથી આવતી, એવો પ્રોબ્લેમ એને આવે છે કે ભાઈ મને ઊંઘ નથી આવતી, હું રાત્રે સ્લીપિંગ પીલ લીધા વગર મને ઊંઘ નથી આવતી, તો વી ટ્રાય ટુ ફિગર આઉટ, વી ડાયસેક્ટ ઈચ એન્ડ એવરી લેયર કે ઊંઘ ના આવવા પાછળનું કારણ શું, એની પાસ્ટ હિસ્ટ્રી શું છે પેશન્ટની, આજથી જન્મથી લઈને અત્યાર સુધીમાં એનો એવો કોઈ ટ્રોમા છે કે જે હજુ સુધી એને કંઈક હેરાન કરે છે સબકોન્શિયસલી, કે શું છે, રિસન્ટમાં કંઈ બનેલું છે, બહુ પાસ્ટમાં કંઈ બનેલું છે, રિલેશનશિપ્સ કઈ રીતના છે, બિહેવિયરલ પેટર્ન્સ કેવી રીતની છે, ઇન્ટરનલ કોઈ પણ પ્રકારની સ્ટ્રગલ ચાલી રહી છે કે નથી ચાલી રહી, કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્સિક્યુરિટીઝ છે કે નથી, કાંઈ કોઈ મોટો શોક કે કંઈ લાગેલું છે કે નહીં, એ બધી વસ્તુઓને અમે કન્સિડર કરીએ છીએ. અને મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ ઇટ હેપન્સ કે અંદરથી વ્યક્તિને કંઈક બહુ મોટા પ્રકારની ગિલ્ટ કે શોક કે ટ્રોમા હોય છે કે જે અનએક્સપ્રેસ્ડ હોય છે. એવું મોટે ભાગે, નોટ ઓલવેઝ પણ મોટે ભાગે એવું જોવા મળ્યું હોય છે. સો અમે એક એવો પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ અમે આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ છીએ એ વ્યક્તિની અંદર જેને અમે રૂટ કોઝ માનીને ચાલીએ, અને એ રૂટ કોઝને રાહત થાય અથવા તો એ રૂટ કોઝ મટે એ પ્રકારનું મ્યુઝિક અમે પછી આપીએ. નાઉ ફાઇન્ડિંગ આઉટ ધેટ મ્યુઝિક ઇઝ આર જોબ એઝ અ મ્યુઝિક થેરાપિસ્ટ, કે અમને ખબર છે કે ભાઈ ચક્ર થિયરી પ્રમાણે આ પ્રોબ્લેમ, પેન્ટા એલિમેન્ટલ થિયરી પ્રમાણે આ પ્રોબ્લેમ, સાયકોલોજીકલ પ્રમાણે આ પ્રોબ્લેમ છે એનો, વાયુ પિત્ત અને કફ આયુર્વેદ પ્રમાણે આ પ્રોબ્લેમ છે, સોરી હોમિયોપેથી પ્રમાણે આ પ્રોબ્લેમ છે. સો કમિંગ ટુ અ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ, એમને આ ઇસ્યુ છે, હવે અહીંયા આગળ મારે આ પ્રકારનું મ્યુઝિક એને આપવું પડશે, જેને કારણે એનો આ પ્રોબ્લેમ ધીમે ધીમે કરતાં સોર્ટ આઉટ થશે. ધેન વી ટ્રીટ ઇટ એઝ અ પ્રિસ્ક્રિપ્શન ઓનલી. એટલે એને ફોર એક્ઝામ્પલ એવું પણ બની શકે કે કોઈ એક વ્યક્તિને 3 અલગ અલગ પ્રકારના મ્યુઝિક આપવામાં આવે, એક મ્યુઝિક ફલાણા રાગનું ફલાણા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં, બીજું મ્યુઝિક લાઇકવાઇઝ, અને પછી એને આ સમયે સાંભળવું, આ સમયે સાંભળવું, ડેઇલી સાંભળવું કે અલ્ટરનેટિવલી સાંભળવું, દેટ વી ટેલ ધેમ. સો હવે એ મ્યુઝિક એના માટે થેરાપ્યુટિક મ્યુઝિક છે. કદાચ એવું પણ બની શકે કે એ મ્યુઝિક કમર્શિયલ મ્યુઝિક જ હોય. ઓકે. અમે લોકો ઇન્ડિયન ક્લાસિકલ જ કરીએ છીએ. સો વી કેટર ટુ ઓનલી ઇન્ડિયન ક્લાસિકલ મ્યુઝિક, ટ્રાય અમે એ જ કરીએ છીએ. અમે સાથે સાથે અમુક સાઉન્ડ્સને બધું આપીએ છીએ, ફ્રીક્વન્સી સાઉન્ડ્સને બધું, બટ મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ ઇન્ડિયન ક્લાસિકલ ઓર સેમી ક્લાસિકલ મ્યુઝિક જે રાગ આધારિત હોય છે. ઓકે. પણ એવું પણ બની શકે કે અમુક ટાઈમે એ મ્યુઝિક તમને સાંભળવાની દ્રષ્ટિએ કમર્શિયલ મ્યુઝિક જ લાગે, બટ એ મ્યુઝિક કોઈ એક વ્યક્તિ માટે થેરાપીનું કામ કરતું હોય. સો ઇન જનરલ કમર્શિયલ મ્યુઝિક જે છે એની એક જનરલાઇઝડ ઇફેક્ટ તો છે જ, અને દેટ્સ વાય એ આટલું પોપ્યુલર છે, દેટ્સ વાય આટલા બધા લોકોને રિલેટ કરી શકે છે. રાઈટ, તમે કોઈ પણ મ્યુઝિકને કે કોઈ પણ આર્ટ ફોર્મને રિલેટ કરી શકો છો, ઇટ મીન્સ કે એની તમારા શરીર ઉપર કે તમારા મન ઉપર અસર થાય છે. એ એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. બરાબર છે. એટલે જ્યારે તમે અરિજીત સિંહના ગીતો સાંભળો છો અને ત્યારે તમે એને તમારી જાત સાથે રિલેટ કરી શકો છો, ઇટ મીન્સ દેટ ઇટ ઇઝ ક્રિએટિંગ સર્ટન ઇફેક્ટ્સ ઇન યોર માઇન્ડ. There are certain emotions which are getting એક્ઝેક્ટલી, triggered. યા. સો ઇન અ વે ઇટ ઇઝ અ થેરાપ્યુટિક ઇફેક્ટ ઓનલી. હવે એ કેટલી હદ સુધીની છે, ખરેખર તમે એને પાલ્પેટ કરી શકો છો કે નથી કરતા, ઇટ ઇઝ અ ડિફરન્ટ સ્ટોરી. સો આઈ વુડ સે કે કોઈ પણ પ્રકારનું મ્યુઝિક થેરાપ્યુટિક જ છે. તમે એને કઈ રીતે જુઓ છો, તમે કયા સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડથી એને સાંભળો છો એના ઉપર છે. પણ જ્યારે તમારે પર્ટિક્યુલરલી થેરાપી માટે આવવું છે, ત્યારે તમારે એ કેટલા બધા મોટા ચંકમાંથી તમારા માટેનું મ્યુઝિક પિક કરવાનું છે, એન્ડ દેટ ઇઝ આર જોબ. To find out that nail in the hole of the hay. એક્ઝેક્ટલી. Okay. You said one very interesting thing. There, a lot of time a person will come to you that they are very aggressive or they are very anxious, right? There are possibly see, one is a extreme anxious person, another one is an extreme silent person, right? But for our community, right, it has been seen that
first of all, we are not very keen on going to a therapist, right? The whole of the community, True. right? Second, we feel that not everyone needs a therapist, or I'm just a normal, અત્યારે sad feel થાય છે, or અત્યારે happy extra feel થાય છે. A normal person, do you think, normal in the sense, I would not call anyone abnormal, but then anyone who's not emoting a lot of anxiety or a lot of silence will also sometimes need a therapy, right? So what are the emotions that are usually કે એ લોકોને આપણે ક્યારેક એક મોટિવેશન ઓર અગ્રેશન આપણે થોડું આપવું હોય, રાઈટ? કે એ લોકો એટલા નોર્મલ કામ છે, રાઈટ? એ લોકો બહુ અગ્રેશન નથી દેખાડતા, કે લાઈફમાં એ આપણે કહે ને કે પેશન નથી દેખાડતા. ઇઝ ધેર એ કાઇન્ડ ઓફ એવર અ થેરપી ફોર ધેટ? છે. જો પહેલું તો એ કે છે ને, દરેક માણસની લાઈફમાં ટ્રાન્ઝિયન્ટ મૂડ સ્વિંગ્સ આવતા જ હોય છે. એટલે કોઈ અમુક ટાઈમે તમે લો ફીલ કરો, ઇટ ડઝન્ટ મીન દેટ યુ નીડ અ થેરાપિસ્ટ, ટ્રુ, રાઈટ? બટ જ્યારે એ લો ફીલ કરવાની ઘટના એટલી કન્સિસ્ટન્ટ થઈ જાય કે તમે સતત લો જ ફીલ કરતા રહો, અને પછી એ લો ફીલમાંથી તમારે હાઈ ફીલમાં આવવા માટે થઈને તમારે આઈધર કોઈ મેડિકેશન કે કોઈ નાર્કોટિક્સની જરૂર પડે, ધેન એટ ધેટ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ યુ નીડ અ થેરાપિસ્ટ, ઓકે, રાઈટ? એટલે મોટાભાગના કેસમાં એવું થતું હોય છે ભાઈ, કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, યુ રાઇટલી સેડ, કે બે રીતના જ આવતા હોય છે. આઈધર સમવન ઇઝ વેરી હાઈપર ઓર સમવન ઇઝ વેરી સાયલન્ટ. બરાબર છે? જે ખૂબ હાઈપર હોય છે ને એને શાંત પાડવાના હોય છે, અને જે ખૂબ સાયલન્ટ હોય છે એને થોડા ઓપન અપ કરવાના હોય છે, જેને કારણે એ થોડા એક્સપ્રેસિવ થઈ શકે. અને એના માટેના અમુક પ્રકારના મ્યુઝિક્સ છે, જે અમુક પ્રકારના રાગ છે, અમુક પ્રકારના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ છે, અમુક પ્રકારના લય છે, કે જે એ રેગ્યુલરલી પ્રેક્ટિસ કરે અથવા તો એ રેગ્યુલરલી સાંભળે તો હી કેન અચીવ ધેટ. અને આ શું છે ખબર છે? મ્યુઝિક એન્ડ એવરીથિંગ હેલ્પ્સ. ક્યારે તમને હેલ્પ કરે? કે જ્યારે તમારું ઇન્ટરનલ ઇન્ટેન્શન છે, વાય આર યુ વિઝિટિંગ અ થેરાપિસ્ટ? બિકોઝ તમારે આમાંથી બહાર આવવું છે. પહેલું તો એ જ બહુ જરૂરી છે. ઇફ યુ આર વેરી હેપી ટુ બી અ વિક્ટિમ, તો પછી દેર ઇઝ નો વન ટુ સેવ યુ. તમારે ખાલી વિક્ટિમ જ રહેવું છે કે ભાઈ હું બાપડો બિચારો, તો ભાઈ તમારું કંઈ જ નહીં થાય. પણ ઇફ યુ આર વિલિંગ કે નહીં બોસ, મારે આમાંથી બહાર આવવું છે, ચાહે ડિપ્રેશન છે, ચાહે હાઇપર સેન્સિટિવિટી છે, ચાહે કંઈ પણ છે, પછી મ્યુઝિક અને આ બધી વસ્તુઓ જે છે ને એ તમને બૂસ્ટ કરશે. ઇટ વિલ આ પહેલાં જેવી વાત છે કે તમને એક પાછળથી ધક્કો આપશે, જેને કારણે તમે ઉપરની દિવાલ પકડી લો. એ રીતનું કામ કરશે. મન હોય તો માળવે છે ભાઈ, એ વાળી વસ્તુ છે એક્ઝેક્ટલી. એટલે એવા ખૂબ બધા મ્યુઝિક છે. ઇનફેક્ટ આઈ વુડ મેન્શન કે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ જે છે ને, યુફોનિયસ હિલિંગની યુટ્યુબ ચેનલ છે અમારી, એમાં અમે આ પ્રકારના મૂડ્સને લગતા અમુક મ્યુઝિક મૂકીએ છીએ, વિચ આર ફ્રી ટુ ડાઉનલોડ. ઓકે. એટલે ત્યાંથી દાખલા તરીકે એક શાંત ચિત્ત કરીને ટ્રેક છે, જે તમારા માઇન્ડને કામ કમ્પોઝ કરવા માટે છે. એટલે તમે આખો દિવસ થાકી, નોટ નેસેસરીલી કે તમારે એના માટે હાઈપર હોવું જરૂરી છે. તમે આખા દિવસનું સખત હેક્ટિક કામ કર્યું છે અને તમે સખત થાક્યા છો, અને તમને એમ થાય છે કે યાર હવે મારે 10-15 મિનિટ આમ રિલેક્સ થઈ જવું છે, ત્યારે બી તમે એ ટ્રેક સાંભળી શકશો. એન્ડ ઇટ વિલ વર્ક લાઈક અ વેરી વેરી ગુડ કામિનેટિવ ઇફેક્ટ. તમને એકદમ કામ એન્ડ કમ્પોઝ સ્ટેટ ઉપર લાવીને મૂકશે. ઓકે. સો સિમિલરલી એની અંદર મોટિવેશન માટેનો બી ટ્રેક છે, એની અંદર સ્લીપ માટેનો બી ટ્રેક છે. ઓકે. સો એ બધા જે મેં તમને અગાઉ જનરલાઇઝડ ઇફેક્ટવાળી વાત કરી ને, સો આ બધા એવા ટ્રેક્સ છે કે જે જનરલાઇઝડ ઇફેક્ટ કરશે, કે જે મોટાભાગના લોકોને જે એનું જે મોટિવ છે એ પર્પઝ સોલ્વ કરશે. એટલે એ ત્યાં જઈને સાંભળી શકાશે તો તમને પ્રેક્ટિકલી વધારે આઈડિયા આવશે કે હું જ્યારે મોટિવેશનની વાત કરું છું, કે કોઈ વ્યક્તિ સાવ નમાલો થઈને બેઠો છે ને એને મોટિવેટ કરવો છે, ત્યારે કયા પ્રકારનું મ્યુઝિક આઈ એમ પર્ટિક્યુલર એક્ઝેક્ટલી એઝ અ થેરાપિસ્ટ. સિમિલરલી જ્યારે કોઈને ઊંઘ નથી આવતી ને ઊંઘ લાવવી છે, ત્યારે કયા પ્રકારનું મ્યુઝિક છે, એની પાછળનું આખું સાયન્સ છે જે અમે કેલ્ક્યુલેટ કરેલું છે. રેધર એની એક આખી સ્ક્રિપ્ટ છે એમ કહીએ તો ચાલે. ઓકે. કે જેને કારણે અમે એવું કહી શકીએ કે ભાઈ આ મ્યુઝિક જ શું કામ અહીંયા, ઇટ ઇઝ ધેર. પણ ત્યાં આગળ જઈને એક્સપિરિયન્સ કરી શકાય છે. સો વિલ ગેટ એન આઈડિયા. Okay, coming to the main question, right? So, coming to the main question, a night before, you, Dr. Parth Mankar, and RJ Dhwani, right? You guys started Euphonious
your therapy clinic, right? What was the day that Euphonious clinic was inaugurated? I think it was last week of April, 30th of April, 2014. Okay, so if you close your eyes, go to the flashback. If you remember the night before the inauguration ceremony was there, right? Can you tell us what were the emotions you, Dr. Kedar Upadhyay, was actually going through? તમે એને પાર્થભાઈ ને ધ્વનિતભાઈ સાથે હતા કે પોતપોતાના ઘરે હતા, શું બધી તૈયારીઓ ચાલતી હતી? Were you nervous? Were you anxious? Were you excited? What were the discussions you were doing with your parents or with your family, everyone? A ratna emotions. What were the emotions of that particular night? A night before Dr. Kedar Upadhyay turned from a music composer to music therapist. એકચ્યુઅલી આમ તો એટલે આમ એક્સાઇટમેન્ટ સખત હતું, ખૂબ એક્સાઇટમેન્ટ હતું, કારણ કે this was a dream that initially I saw, then Parth also saw it, Dhwanit also saw it in a way, અને પછી અમે સાથે મળીને પાછું એ ડ્રીમને જોયું સાથે મળીને, અને we then came together અને we participated equally, અમે ઇક્વલી ખૂબ મહેનત કરી આની પાછળ, અને દેન અમને એમ થયું કે નો લેટ અસ ડુ ઇટ. અને ઓનેસ્ટલી અમારા મગજમાં છે ને આ એવું નહોતું, ખાસ કરીને મારા મગજમાં એવું નહોતું કે આને ઇનોગ્રેશન ને આ તેને આઈ ડિડન્ટ વોન્ટ ટુ મેક ઇટ ઇન અ બિગ વે. યા મને એટલે મેં એવું વિચારેલું નહોતું રાધર એમ. બટ પછી ધ્વનિત ઓલ્સો કેમ અપ વિથ એન આઈડિયા કે નહીં, ધીસ ઇઝ અ વેરી યુનિક કન્સેપ્ટ અને આને આપણે લોકો સુધી પહોંચાડવું છે. સો લેટ અસ ડુ વન થિંગ, લેટ અસ ડુ ઇટ ઇન અ ગુડ સ્કેલ, અને સાથે સાથે એક વર્કશોપ પણ કરીએ જેમાં લાઈવ મ્યુઝિક હિલિંગ ત્યાં લોકોનું થાય. સો એને કારણે લોકોને ખ્યાલ આવશે કે વોટ ઇઝ ધીસ ઓલ અબાઉટ. એન્ડ દેન વી ઇન્વાઇટેડ who's and who's of અમદાવાદ, અને ઇનોગ્રેશન સ્વામી આધ્યાત્માનંદજીના હસ્તે થયું. જયંતિ રવિ મેમ વોઝ ઓલ્સો દેર, ડૉક્ટર અર્પણ ભટ્ટ સર હતા, ડૉક્ટર સુધીર શાહ જે ન્યુરોલોજિસ્ટ છે, પદ્મશ્રી જેને હમણાં મળ્યો, હી વોઝ એમંગ્સ ધી ઇનોગ્રલ ઇન્વાઇટીઝ. અને બધા બહુ જ સારા અમારા આમ ગુરુજનો કહેવાય, એવા મિત્રો પણ કહેવાય, બધા લોકો ત્યાં હાજર હતા. એટલે આને આગલા દિવસે વી વેર વેરી મચ એક્સાઇટેડ એન્ડ ઇક્વલી નર્વસ, કારણ કે એટલે મને કોન્ફિડન્સ હતો કે યાર આ વસ્તુ બહુ યુનિક છે ને બહુ જ સરસ છે, પણ મને ખબર નથી યાર કે આ કેવી રીતે રેસિપ્રોકેટ થશે લોકોને. લોકો આ 2-2.5 કલાકના વર્કશોપ પછી લોકોના માઇન્ડમાંની શું ઇફેક્ટ થશે, એ મારા માઇન્ડમાં એ હતું કે ભાઈ શું. અને એટ ધ સેમ ટાઈમ આઈ વોઝ વેરી મચ એક્સાઇટેડ કે યાર ધીસ ઇઝ હેપનિંગ, ધીસ ઇઝ સમથિંગ વિચ કદાચ મારા કોલેજ ટાઈમથી મેં આ વસ્તુ કરેલી, પછી પાર્થને અમે લોકોએ સાથે મળીને કેટલી વખત એવું કરેલું કે યાર આપણે આને કરવું છે પ્રોપર, આને આપણે લઈ જઈએ નેક્સ્ટ લેવલ ઉપર. અને અલ્ટિમેટલી નાવ ઇટ ઇઝ હેપનિંગ, ઇટ ઇઝ કમિંગ ઇન ટુ અ શેપ. એટલે આઈ થિંક આગલા દિવસે અમે ત્રણેય સાથે જ હતા, મોટે ભાગે ધ્વનિતની ઘરે બેઠેલા, અને પછી આખું સ્ક્રિપ્ટિંગ કરતા હતા અમે લોકો કે કેવી રીતે શું કરવું, કોનો કયો પાર્ટ રહેશે, કેવી રીતનું થશે. ઇટ વોઝ અ વેરી બિગ પ્રેઝન્ટેશન એટ ધ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ ઓલ્સો, કે ભાઈ પેલું દીપ પ્રાગટ્યને બધું થઈ જાય અને પ્રોપર ફોર્મલ ઇનોગ્રેશન જેવું થઈ જાય, અને બધા પોતાની સ્પીચ, કીનોટ એડ્રેસીસ બધું આપી જાય, પછી એક પ્રોપર અમે પ્રેઝન્ટેશન કરવાના હતા, જેમાં અમે મ્યુઝિક થેરાપી એક્ઝેક્ટલી શું છે, અમારો મોટિવ શું છે, એ બધી વસ્તુને એક્સપ્રેસ કરવાના હતા. અને પછી તમે સાથે સાથે ત્યાં એક વર્કશોપ બી હતો જેમાં લાઈવ એ મ્યુઝિક થેરાપીનું હિલિંગ પણ થાય, એ રીતનું આખું આયોજન હતું. એટલે ઇટ વોઝ અ હેલ લોટ ઓફ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ. એની સાથે સાથે પાછું પેરેલલ આ તો બધું મેનેજમેન્ટ રિલેટેડ વસ્તુઓ તો ખરી જ, કે ભાઈ સ્ટેજ ડેકોરમથી માંડીને ઇન્વાઇટીઝને લાવવા લઈ જવાના કરવાનું, કે પછી ત્યાં આગળ વ્યવસ્થાઓ બધી જળવાય, પોસ્ટ ફંક્શન જે કંઈ પણ નાના મોટા સ્નેક્સને આ તેને બધું રાખ્યું, એ બધું ત્યાં લોકો શાંતિથી બધું રહે, કોઈને અગવડ ના પડે. બટ ધેર વેર વેરી ગુડ ફ્રેન્ડ્સ, બહુ બધા મિત્રો સાથે હતા, ને લાઈક બધા જ ઘણા બધા મિત્રો હતા કે જે લોકો દિવસ રાત સાથે હતા આ માટે. સો એ ધે ટુક કેર ઓફ એવરીથિંગ. બટ કોર જે અમારું કામ હતું એ કામને લઈને
નંબર વન ખૂબ એક્સાઇટમેન્ટ હતું, અને બીજી વસ્તુ આ રીતની નર્વસનેસ હતી કે યુ નો હાઉ પીપલ વિલ રિસિપ્રોકેટ. લોકો આ 2 કલાકનું પ્રેઝન્ટેશન આ જોયા પછી એ શું પ્રતિભાવ આપશે, કે શું લાગે છે. સો એ વસ્તુ ક્યાંક ને ક્યાંક મગજમાં હતી. પણ પછી રાત્રે એવું થયેલું કે એટલે આમાં છે ને, અમે જે પ્રેઝન્ટેશન બનાવતા હતા ને એમાં બહુ બધા પ્લસ માઇનસ અમે લોકોએ કર્યા. કારણ કે અમારી પાસે એટલું બધું કોન્ટેન્ટ હતું કે અમને એમ થતું હતું કે યાર આ ઓવરડોઝ ના થઈ જાય ક્યાંક. એટલે હા, એક્ઝેક્ટલી એવું ના થાય કે યાર આ બહુ બધી ઇન્ફોર્મેશન છે ટુ કન્ઝ્યુમ, એવું ના થવું જોઈએ. એટલે અમે લોકોએ ઘણી બધી પેલી કરી, એને પેલેટેબલ બનાવવાનો ટ્રાય કર્યો. અમુક જે એવી વસ્તુઓ હતી કે જે બહુ વધારે પડતી ટેકનિકલ સાઈડ જતી હતી એને અમે ઓમિટ કરી દીધી. એવું બધું કરીને રાત્રે લગભગ 11-12 વાગે વી કેમ ટુ અ કન્ક્લુઝન કે બોસ, ધીસ ઇઝ ધી ફાઇનલ ડ્રાફ્ટ, અને આ પ્રોપર જઈ રહ્યું છે આખું. આ કંઈક 60-70 સ્લાઇડ્સ છે જે ફાઇનલ પ્રેઝન્ટેશનની સ્લાઇડ્સ છે, અને હવે આ રીતે આખી વસ્તુ આગળ જશે. એ લગભગ રાત્રે 11-12 વાગે વી ક્લોઝ દેટ થિંગ. પછી અમે ત્રણેય જણા બહુ જ ક્લિયર હતા કે નો, ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ થિંગ. હવે આ ઇટ વિલ વર્ક એમ. કારણ કે એટલું બધું સોર્ટેડ થઈ ગયું હતું રાત્રે 11-12 વાગે. યુ નો એવરીથિંગ વોઝ વેરી સ્મૂથ. અને પછી અમને લાગ્યું કે નહીં યાર, હવે આ બહુ પ્રોપરલી જશે. બિકોઝ નાવ વી આર ઇનિશિયલી એ રીતનો ડાયલેમા હતો, બટ પછી એ ડાયલેમા વયો ગયો હતો રાત સુધીમાં. અને વી વેર વેરી મચ કોન્ફિડન્ટ. અને અમે આઈ થિંક અમારી સવારની જે ઇનોગ્રલ સેશન હતું, ઇટ વોઝ ઇન ધ મોર્નિંગ. એટલે પછી રાત્રે અમે લગભગ 12:30-1 વાગે સૂઈ જ ગયા હતા કે ભાઈ હવે લેટેસ્ટ પુટ એવરીથિંગ અસાઇડ, બિકોઝ અમે 4-5 દિવસના ઉજાગરાઓમાં જ હતા આને લઈને જ. એટલે કીધું હવે શાંતિથી સૂઈ જ જાઓ, સવારના વહેલા ઉઠી અને 6 વાગ્યામાં 7 વાગ્યામાં એ અમે પહોંચી જઈએ, અને ત્યાં જઈને પછી આપણે શાંતિથી બધી વસ્તુને એક વખત રિહર્સ કરી લઈએ, ફટાફટ મોકલીએ છીએ. નો, વી વેન્ટ બેક હોમ. કારણ કે મારે અમુક વસ્તુઓ લઈને આવવાનું હતું, સિમિલરલી પાર્થને બી એના ઘરેથી અમુક વસ્તુઓને બધું લઈને આવવાનું હતું. બિકોઝ આમ છે ને, દેર વોઝ નો એજન્સી, યુ નો અમે લોકોએ જાતે જ આ બધું કરેલું. એટલે એવું નહોતું કોઈ એક એજન્સી અપોઇન્ટ કરી હોય જે આ બધું કરે. એટલે અમે જ બધું થેલા બેલા ઉપાડીને ગયેલા, અને ત્યાં જઈને બધું પેલું કરેલું. ને ફ્લાયર્સ છે તો એના એક થેલો હોય, ને ઇન્વિટેશન કાર્ડ્સના બીજા થેલા હોય, ને આ અંતે ને બધું. એટલે એ બધી વસ્તુઓને મેનેજ કરવામાં આમાં તેમાં ટાઈમ લાગતો હતો. એટલે અમે વહેલા પહોંચીને પછી વી વેર ઇન ધ ફ્લો એમ. અને ઇટ વેન્ટ ટચવુડ, ઇટ વેન્ટ વેરી નાઇસ. બધાને ખૂબ ગમ્યું, અમને ખૂબ મજા આવી. મેઇન તો અમને ખૂબ સંતોષ થયો કે ના, સરસ ગયો પ્રોગ્રામ. અને એવરી વન વોઝ ક્વાઇટ સેટિસ્ફાઈડ એન્ડ કન્વિન્સ્ડ કે નહીં, ધીસ ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ ન્યૂ યેટ યુ નો ટુ, એને જેને આપણે વિશ્વાસ કરી શકીએ અથવા તો ઇફેક્ટિવ છે એવું લાગે. How was your family, like, again, a night before the inauguration? Family What તો were યાર, your conversations with them? ફેમિલી તો ઓલવેઝ, એટલે મારા માટે આઈ એમ બ્લેસ્ડ કે મને આટલું મારું આ ફેમિલી છે, મને આટલું સપોર્ટિવ ફેમિલી મને મળ્યું છે. કારણ કે મારા કોઈ પણ ડિસિઝન્સ હોય એમાં ક્યારેય મમ્મી પપ્પાએ કે ફોરમ મારી વાઈફે કે કોઈએ, દે આર ઓલવેઝ વિથ મી. દે ડેફિનેટલી ગીવ ધેર ઇનપુટ્સ. એ લોકો એટલે ઇટ ડઝન્ટ મીન કે અમે દરેક વાત ઉપર એગ્રી કરતા હોઈએ, Obviously, but there are always, હા એ રીતના પોઈન્ટ ટુ ડિસ્કસ હોય, ડિસ્કશનના હોય છે. They are always towards the, બેટરમેન્ટ. એક્ઝેક્ટલી. સો મ્યુઝિક થેરાપી ક્લિનિકની વાત આવી, અને ઇનિશિયલી અમે અમારા ખિસ્સામાંથી જ પૈસા કાઢેલા બધા જ, જેમાં ઇનોગ્રેશનનો ખર્ચો પણ હોય કે પછી ક્લિનિક સેટઅપ કરવાનો ખર્ચો હોય કે કંઈ પણ હોય. સો એના માટે પણ ફંડ્સની જરૂર હતી. આ તો બધું પણ એ મમ્મી પપ્પા એને એ લોકો દેવેર ઓલવેઝ કે ભાઈ કોઈ સવાલ જ નથી, તું યુ ગો હેડ. અને હું રાત્રે ઘરે ગયો ત્યારે એ લોકો જાગતા જ હતા, અને અમે લોકો પછી સાથે બેઠા. મને એમ હતું કે લોકો બધા સૂઈ ગયા હશે, કારણ કે મારે આ રોજનું હોય છે. કારણ કે સ્ટુડિયો સેશન એ મારા બહુ મોડી રાત સુધી ચાલતા હોય. પછી હું ઘરે પહોંચું એટલે મારા પાસે એક ચાવી હોય, ને હું ખોલીને પછી હું સૂઈ જાઉં એવી રીતે. એટલે પણ ઘરે જાગતા જ હતા મમ્મી પપ્પાને લોકો, ફોરમને બધાને. પછી અમે લોકો બેઠા અને પછી બધી ચર્ચા કરી કે આવું થયું આ તે. અને દે વેર વેરી મચ યુ નો ઓલ વેર વેરી મચ સપોર્ટિવ. અને કીધું બધું સરસ થઈ જ જશે, હવે શાંતિથી તું આરામ કરી લે. અને પપ્પાએ ખાસ કરીને બધું પૂછેલું કે ભાઈ શું લાગે છે, આ છે તે છે, બરાબર છે, આમાં કંઈ તારે ઇમ્પ્રૂવ કરવાની જરૂર છે, આમ છે તેમ છે બધું. બટ હી વોઝ ઓલ્સો ક્વાઇટ કન્વિન્સ કે નહીં બધું બરાબર છે. કે હી હિમસેલ્ફ ઇઝ અ ડૉક્ટર, એટલે હી ઓલ્સો એવરી ટાઈમ ગિવ્સ હિઝ ઇનપુટ્સ કે ભાઈ આમાં તમે આવું કરી શકો, આવું કરી શકો.
એટલે ફેમિલી સાથે બધું આ જ રીતનું ડિસ્કશન, બટ વેરી ક્રિએટિવ ડિસ્કશન. અને છેલ્લે એ વસ્તુ અશ્યોરિંગ હતી કે ભાઈ ના, આ બધું સરસ સેટલ થઈ જવાનું છે, નહીં વાંધો આવે હવે. અને બસ પછી રેસ્ટ ઇઝ હિસ્ટ્રી. Okay. Uh, Now, if you already mentioned this, to be a music therapist, you need to be a musician as well as you need to be a good physician. But to boil it down, can every musician be music therapist? What do you think? Like, if they have to learn it, where should they be learning from? એકચ્યુઅલી છે ને યાર, આ ક્વેશ્ચન છે ને એ ઇટ ઇઝ ટુ અર્લી ફોર મી ટુ આન્સર. Okay. એનું રીઝન એક એ છે ભાઈ કે દેર આર પીપલ, ઓનેસ્ટલી સ્પીકિંગ, દેર આર પીપલ હુ આર નોટ ડોક્ટર્સ બટ આર પ્રેક્ટિસિંગ મ્યુઝિક થેરાપિસ્ટ્સ ઇન ઇન્ડિયા ઓલ્સો એન્ડ અબ્રોડ ઓલ્સો. Okay. દે આર ડુઈંગ ધેર જોબ ક્વાઇટ એફિશિયન્ટલી. Okay. સો હું એને કદાચ આવી રીતે આઈ પુટ ફોરવર્ડ કે ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ બેટર કે જો તમે ડૉક્ટર હો અને પછી તમે મ્યુઝિક અને મ્યુઝિશિયન્સ પણ, મ્યુઝિશિયન હોવું ઇઝ મેન્ડેટરી આઈ વુડ સે. તમારામાં મ્યુઝિક સેન્સ તો હોવી જ જોઈએ, રાઈટ? તમે જો ડૉક્ટર પણ હો છો સાથે, તો તમારા માટે એ વસ્તુ ખૂબ એડવાન્ટેજ એ મોટો સાબિત થાય છે કે તમે તમારા બોડીને બહુ સારી રીતે જાણો છો. તમારી ફિઝિયોલોજી, તમારા હોર્મોન્સ, તમારા ન્યુરોટ્રાન્સમીટર્સ, તમારી સાયકોલોજીકલ આસ્પેક્ટ, તમારો ફિઝિકલ આસ્પેક્ટ, તમારી અલગ અલગ પ્રકારની સિસ્ટમ્સ, એ બધાને તમે ઓલરેડી ગો થ્રુ કરી ગયા છો. સો વેન અ પર્સન કમ્સ ટુ યુ, ત્યારે તમે એને બહુ ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો કે એક્ઝેક્ટલી એના અંદર શું છે. સો એ એક બહુ મોટો એડવાન્ટેજ છે. હવે જો તમે ફિઝિશિયન નથી, જો તમે ડૉક્ટર નથી, તો તમે એ બધું શીખી શકો. આઈ વુડ સે કે તમે એ બધી વસ્તુઓ શીખો પહેલાં. અને અત્યારે ઇન્ડિયામાં એવી કોઈ મ્યુઝિક થેરાપીની કોલેજ કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નથી, બિકોઝ એ કોઈ પેલું રેકોગ્નાઇઝડ બોર્ડ નથી હજુ સુધી. છે કોલેજીસ છે, સાઉથમાં 1-2 ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ જે શીખવાડે છે, દિલ્હીમાં પણ એકાદી એકેડમી છે જે શીખવાડે છે, બટ એ લોકો ક્રેશ કોર્સિસ પ્રકારનું કરે છે, 1 વર્ષનો 2 વર્ષનો, જેમાં યુ વિલ ગેટ એન આઈડિયા. તમને પોતાના આઈડિયા આવી જશે કે ભાઈ મ્યુઝિક શું છે, મ્યુઝિક થેરાપી શું છે. અને એમાં એ લોકો એક બેઝિક પ્રકારનું એનાટોમી, ફિઝિયોલોજીનું નોલેજ પણ આપે જ છે. સો દેટ યુ વિલ હેવ એન આઈડિયા અબાઉટ યોર બોડી એન્ડ એવરીથિંગ. પણ ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ મેન્ડેટરી ટુ લર્ન અબાઉટ યોર બોડી. કારણ કે તમે જ્યારે મ્યુઝિકને થેરાપ્યુટિક ટૂલ તરીકે વાપરો છો, ત્યારે એ તમારા શરીરમાં કયા પ્રકારની અસર કરશે એ જાણવું બહુ જ જરૂરી છે. અને એ જાણવા માટે તમારે તમારા શરીરને જાણવું જરૂરી છે. સો ઇફ યુ આર નોટ અ ફિઝિશિયન, ઇટ ઇઝ ફાઇન, દેન લર્ન ઇટ. એટલીસ્ટ તમે તમારા શરીરની એનાટોમી, ફિઝિયોલોજી એ જાણી લો, એ બહુ જરૂરી છે. Okay. So, so your guide was basically for anyone who is into music and who wants to probably pursue the career of being a music therapist should first go and learn more of the anatomy of one's own body and then Yes. probably go ahead into the same field. Into the same field. Because I don't think it's much of an explored field, especially in India. I don't know about Exactly. outside much. આઉટસાઇડ ઇટ ઇઝ વેરી વેલ એક્સપ્લોર્ડ. અને આઉટસાઇડ તો એવું છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ અમેરિકામાં ઇફ યુ વોન્ટ ટુ બી અ મ્યુઝિક થેરાપિસ્ટ, દેન દેર ઇઝ અ 5.5 years કોર્સ, Okay. એઝ ગુડ એઝ યુ ડુ ઇન MBBS ઓર આયુર્વેદા હિયર. સિમિલરલી જો તમારે મ્યુઝિક થેરાપિસ્ટ બનવું હોય તો તમારે ત્યાં 5.5 વર્ષ ભણવું પડે છે. સો ત્યાં એ લોકો એ લેવલનું એક્સપ્લોર કરે છે. બટ ત્યાં આગળ they are primarily working upon the music theories, then western classical music primarily, જેમાં બિથોવન, બાક, મોઝાર્ટ એ પ્રકારના બધા વેસ્ટર્ન ક્લાસિકલ મ્યુઝિક ઉપર એ લોકો વધારે ઇન્ક્લાઇન્ડ છે. અને સાથે સાથે એ લોકો એક્સપેરિમેન્ટલ મ્યુઝિકને પણ ઘણું બધું પ્રાધાન્ય આપે છે. દાખલા તરીકે સાઉન્ડ હિલિંગ છે ફોર એક્ઝામ્પલ, કે જેમાં અલગ અલગ ફ્રીક્વન્સીઝના સાઉન્ડ્સની તમારા ઉપર શું અસર થાય છે, એ બધી વસ્તુઓ ઉપર એ લોકો ખૂબ બધી ભાર મૂકે છે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફિનોમિના. વી ઓલ્સો પ્રેક્ટિસ દેટ. પણ એ પછી એટલે આ બધી વસ્તુઓનું ક્લસ્ટર ત્યાં છે. એટલે અમેરિકા કે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં ઇટ ઇઝ વેરી વેલ એક્સપ્લોર્ડ. અત્યારે બી ત્યાં ખૂબ સારી રીતે ત્યાં બોર્ડ પણ છે. દાખલા તરીકે AMA છે ત્યાંનું, અમેરિકન મ્યુઝિક થેરાપી એસોસિએશન, AMTA. સો તે ત્યાંનું એસોસિએશન છે જે તમને રેકોગ્નિશન આપે છે કે તમે સર્ટિફાઈડ મ્યુઝિક થેરાપિસ્ટ છો. અને ત્યાં આગળ એવી અમુક પ્રકારના ડિસીઝીસ પણ છે, દાખલા તરીકે ઓટિઝમ છે કે ADHD છે બાળકોમાં, તો એ પ્રકારના ડિસીઝમાં મ્યુઝિક થેરાપી પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે છે.
ઓકે કે આ તમારે કરવી પડશે. જેમ ઓક્યુપેશનલ થેરાપી પ્રિસ્ક્રાઇબ થાય એવી રીતે મ્યુઝિક થેરાપી પણ પ્રિસ્ક્રાઇબ થાય અને રેગ્યુલર સેશન્સ એના લેવાય છે. ત્યાં રિસર્ચ પણ એટલા થાય છે, ડોક્યુમેન્ટેશન પણ એટલું છે. એની કમ્પેરિઝનમાં ઇન્ડિયામાં હજુ બહુ જ ઇનિશિયલ લેવલ ઉપર છે, બટ બહુ પ્રોગ્રેસિવલી આગળ વધી રહ્યું છે. સો આઈ થિંક કે જેમ જેમ વધુ ને વધુ લોકો આમાં ઇન્વોલ્વ થશે અને વધુ ને વધુ ડોક્યુમેન્ટેશન થશે, ડોક્યુમેન્ટેશન ઇઝ વેરી નેસેસરી. જ્યારે તમારે કોઈ પણ આર્ટ ફોર્મને એક રેકોગ્નાઇઝડ થેરાપી અથવા તો સાયન્સ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવું છે ત્યારે તમારું ડોક્યુમેન્ટેશન પાવરફુલ હોવું જરૂરી છે. સો એ બાબતે અત્યારે ધીમે ધીમે પગલાં લેવાઈ રહ્યા છે. સો ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ અહીંયા પણ એ લેવલનું રેકોગ્નિશન મળી જશે આઈ ગેસ. અને આઈ એમ રિયલી હોપફુલ કે એને કારણે અહીંયા પણ પછી એક ક્યુરિક્યુલમ બંધાશે કે એક પ્રોપર એનું એસોસિએશન હશે કે એક બોડી હશે, રેકોગ્નિશન બોડી હશે કે જેને કારણે તમે સર્ટિફાઈડ મ્યુઝિક થેરાપિસ્ટ બની શકશો. એઝ ઓફ નાવ નથી, બટ ઇટ વિલ હેપન સૂન. On the last note, any particular word of advice, or probably Ayurveda doctors, or maybe music composer, or music therapist, whoever, any last words for that you would like to? લાસ્ટ વર્ડ્સ તો Last words for basically this particular યા podcast. એટલે હું મારી જાતને લાયક નથી સમજતો કે હું લાસ્ટ વર્ડ્સ કે એવું કંઈ વર્ડ ઓફ એડવાઇસ બી લોકોને કરું. બટ હા, એટલું ચોક્કસથી કરીશ કે પરસ્યુ વોટ એવર યુ વોન્ટ ટુ ડુ. એમ તમે બહુ ફેથફુલ રીતે આગળ વધો, જે મેં કર્યું છે. ફેમિલી સપોર્ટ હોય તમારો, તમારા વેલ વિશર્સનો સપોર્ટ તમારી સાથે હોય અને તમારું ઇન્ક્લિનેશન જો સ્ટ્રોંગ હોય તો તમે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં આગળ વધી જ શકો. ચાહે મ્યુઝિક છે, મ્યુઝિક થેરપી છે, ચાહે કોઈ પણ ફિલ્ડ છે, ચાહે ફાઇનાન્સ છે કે ચાહે શોપકીપિંગ છે કે ચાહે જોબ છે કે કંઈ પણ છે. બટ અંદરથી જો ઇન્ક્લિનેશન છે કે આ મેં એક્સપિરિયન્સ કર્યું છે. આઈ વોઝ ઇન ટુ ગવર્મેન્ટ જોબ ઓલ્સો. Okay. મેં ગવર્મેન્ટ જોબ બી કરેલી છે અને ગવર્મેન્ટ જોબ પછી મને એવું લાગ્યું કે નો, ધીસ ઇઝ નોટ ફોર મી. આઈ એમ નોટ સેઇંગ દેટ ગવર્મેન્ટ જોબ વોઝ નોટ ગુડ. ગવર્મેન્ટ જોબ સરસ જ હતી અને મને બહુ સારી ડ્રીમ જોબ મળેલી હતી કે જેમાં પરમનન્ટ જોબ હતી મારી ગવર્મેન્ટમાં, અને એ બી ગાંધીનગરમાં જ હતી. બટ ધેન ઓલ્સો આઈ લેફ્ટ ઇટ બિકોઝ મને એવું લાગ્યું કે નહીં યાર, આ જોબ મારા માટે નથી. જોબ સરસ હતી, એટલે ધોઝ જેનો ટાર્ગેટ એ છે એના માટે ડ્રીમ જોબ છે, બટ એ મારા માટે નથી. સો મેં છોડી દીધી કોઈ પણ હેઝિટેશન વગર. અને મારા ફેમિલીનો એમાં બી ફૂલ સપોર્ટ હતો કે કંઈ વાંધો નહીં, તને નથી લાગતું ને તો તું મૂકી દે. ત્યારે તો મારો કોઈ એવું સ્ટેબલ ઇન્કમ કે સેટલડ ઇન્કમ કે એવું કંઈ જ નહોતું. બટ સ્ટીલ આઈ ફાઉન્ડ ઇટ કે નહીં યાર, આ જોબમાં હું આ પ્રોફાઇલમાં કે આગળ જતાં એમાં પ્રમોશન્સ મળશે તો પણ આ પ્રકારના એક વર્કની અંદર, વર્ક કલ્ચરમાં કે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્કમાં હું કદાચ ખુશ નહીં રહી શકું. સો એ મેં છોડી દીધી. સો ઇટ વોઝ માય ડિસિઝન એટ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. હું એટલા માટે લઈ શક્યો કારણ કે મને ફેમિલીમાંથી, મારા ફ્રેન્ડ્સમાંથી, બધામાંથી સપોર્ટ હતો અને એ લીધું. તો અત્યારે કદાચ હું વધારે સેટિસ્ફાઈડ છું. સક્સેસફુલ છું કે નહીં એ તો લોકો નક્કી કરશે જે તે સમયે, બટ હું સેટિસ્ફાઈડ વધારે છું. Which is more important. વિચ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? સો એની વન કદાચ, એટલે મારી કદાચ વર્ડ ઓફ એડવાઇસ કહો એઝ અ બ્રધર, એઝ અ ફ્રેન્ડ, તો એ જ છે કે તમારે જે પરસ્યુ કરવું છે એને તમે બહુ, એટલે પેલું પત્તાના મહેલ જેવું નહીં કે રાત્રે સપનું આવ્યું અને સવારે એવું નહીં. અંદરથી એ પ્રકારની એક આગ લાગેલી હોય તો પછી ડુ ઇટ. એમ તો પછી તમને પછી બધું એવરીથિંગ વિલ, એ પ્રકારનું યુનિવર્સ એ ક્રિએટ કરશે જ તમારા માટે કે જે તમને ફેવરેબલ થતું જશે. યુ વિલ ગેટ ધી લીડ્સ, યુ વિલ ગેટ ધી આઈડિયાઝ. Like ઇવેન્ચ્યુઅલી Dr. Kalam થશે. said, that dreams are not which comes to you when you're sleeping. They are Exactly. something that doesn't Exactly. let you sleep. એક્ઝેક્ટલી સર. It's, સો યા બસ દેટ ઇઝ ધી ઓનલી થિંગ આઈ વુડ સે કે કારણ કે એ મારો લાઈવ એક્ઝામ્પલ છે યાર. કારણ કે આ ડેસ્ટિની હેઝ ડ્રીવન એવરીથિંગ. હું મારી જર્ની જોઉં છું તો મને ખ્યાલ આવે કે આ બધું થઈ રહ્યું છે. એમ મેં અફોર્ડ્સ કરવા માટેનું બી મને આગળ એક સ્ટેપ પહેલેથી મારી સામે મુકાઈ ગયેલું હોય છે અને પછી એને હું જસ્ટ બ્લાઇન્ડલી ફોલો કરું છું અને થાય છે બધું. ઇટ ઇઝ હેપનિંગ લાઈક. સો આઈ થિંક કે બસ લિસન ટુ યોર હાર્ટ એન્ડ ડુ ઇટ, તો એ થઈ જશે આઈ ગેસ બધું. એટલે જે કંઈ પણ તમારા કરિયરને લઈને, રિલેશનશિપ્સને લઈને ડિસિઝન્સ લેવામાં જે એક પ્રકારની એક દ્વંદ્વ જે આપણને થતું હોય છે, એ ક્લેરિટી આવી જશે આઈ ગેસ આ વસ્તુને ફોલો કરવાથી, કે તમે શાંતિથી બેસીને વિચારો અને પછી એની પાછળ લાગી પડો. Brilliant. That was some real good words. મતલબ છે ને મજા આવી ગઈ. yes. But it Thank was you. really good to speak to you, and Thank you. I hope that મતલબ if ever there's ever a need that I
happen to need therapy by any અરે chance, નહીં, નહીં, I would તમને નહીં. rather prefer a music therapy over anything. Yes, But yes, yeah, yes. I would even say to, I think that would be a real beautiful experience for anyone. You know, if they need therapy, I think music therapy would really be helpful to a lot of people, because that is Definitely. something that, you know, everyone can relate to, and you know, Certainly. it's very I think very easy to connect with, and Emma, I don't think there's, you know, people will be that scared, which usually they, you know, Yeah. get scared before going to any particular therapist. So yeah, I hope no one needs it, but then you know, Yes, if yes. ever you know, there's always a music therapist, and we hope to see much more you know, great things coming out of Kedar and Bhargav as music composers. Yes, hopefully soon. Right? Yes. And yes, and thank you everyone. So thank you Thank so you. much, Dr. Kedar Upadhyay. યસ થેન્ક It યુ was સો મચ pleasure થેન્ક યુ having સો you. મચ સેમ યર મને બહુ જ મજા પડી અને વી આર લાઇક માઇન્ડેડ પીપલ એટલે વધારે મજા પડી કે સરસ ગમતી વાતો થઈ અહીંયા બહુ મજા પડી સરસ વાતાવરણ છે અને યુ કેમ ઓલ ધ વે ફ્રોમ રાજકોટ એટલે રિયલ એ પ્લેઝર અને આપણે મળતા રહીશું વિલ કીપ ઇન ટચ Thank you so much. થેન્ક યુ I am Shrungarukani, and you have been listening to A Night Before, a podcast created of unadulterated conversations, sponsored by Branding Mudra and directed by Jai Nathwani. Intro music to this podcast has been created by Harsh Sunil Trivedi. Background music has been given by Mohit Kamoti. Logo for the podcast has been created by Monik Patel. Yogesh Solanki has been the camera assistant. Our production team included of Jeet Rughani, Hussein Popatia, and Himang Burija. Through this podcast, we even tried to lessen our usage of plastic water bottles, thanks to our friends at Waterbox. We know all of you are busy creating your own stories, and we sincerely hope that one day you become our guest on A Night Before.